नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानक आज उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ अच्छा ताहले आम चैनल टी लाइक कर दिंतु सब्सक्राइब करूँ आपण मानक सांग मान शेयर करूँ हुए तो आपणकर गोटे शेयर आउ का जीवन में परिवर्तन आनी दे पारे। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करने जावा मत जड़े भाई तांको ना हूँ मनोज भाई बोली तांको घर हूँ आमर बलांगर आमर बलांगीर रे घर भाई मते फोन करते कहले कामाख्या देवी साधना दवापाई माँ कामाख्या देवी माने एमती देवी तांकर साधना तो दे हम किंतु बहुत किसी जिनस गुप्तर रही जहाँकि केवल पर्सनाली ही कही हुए पर्सनाली दे हुए सोशल मीडिया रे सबकि आलोचना करा जाई पारेनी दे दौचे सबू आपण मैंने साधना करंतु जो माने इच्छुक साधना करंतु किंतु जो मानकर गुरु अच्छी दर्शक बंधु आपण मानक गुरुंकर परामर्श नहीं कि आपण माने साधना करंतु। आपण माने साधना कले कौनटा लाभ हम आपणकर आपण जदि कामाख्या माँ साधना करुँच कामाख्या देवी साधना करुँच ताहले आपण मानकर लाभ कौन हम जो मानकर घरे वास्तु दोष रोच जो मान घरे वास्तु दोष रोचे से माने कामाख्या माँ साधना करें जो मानकर नवग्रह खराब रोचे नवग्रह भितर जेकोसी ग्रह हो जदि कौन मार्कदशा पड़ुचे घातचंद्र पड़ुचे कालसर्प जोग पड़ुचे इत्यादि इत्यादि से माने माँ साधना करें जो माने सब बेले टेंशन रोचे सब बेले रोग व्याधि से लगी रोचे शारीरिक पीड़ा लगी रोचे आउ शत्रु मानकर भय लगी रोचे से साधना करें जो माने कोर्ट कचेरी लगी रोचे जो मानकर सब बेले माली मोकदमार पड़ुंट शत्रु मैंने फसई दौरान से माने साधना करें आउ जो मानकर शरीर में सब बेले रोगक्रांत रोचे से माने साधना करें जो मान पाखे अर्थर अभाव रोचे पैसा पत्र अभाव रोचे आउ छोट पिला माने जो माने विद्या विद्या क्षेत्र में जो माने अच्छा से माने साधना करें। 10 महाविद्या आपण मैंने जानी दुर्गा माँ दश महाविद्या अच्छा बा आमर नवदुर्गा अच्छा आपण मैंने जदि कामाख्या माँ को पूजा करेंगे कामाख्या माँ को साधना करेंगे कामाख्या माँ हूँ देख कामनार देवी कामनार देवी बोली मनुष्यर कामनार देवी बोली ना हूँ कामाख्या माँ को जदि आम स्वच्छ मनरे डाकिबा प्रकृत रे डाकिबा भक्ति भाव में डाकिबा माँ आमर दुख निश्चय शुणवे। दर्शक बंधु आपण मैंने माँ पूजा करूँ माँ अर्चना करूँ माँ साधना करूँ आउ कामाख्या साधना पाई आपण गोटा कथा जानी थे यही साधनाटा मोर दिन में हम बुझी हो कि दिन में माँ साधना हम आपड़ जदि नवरात्रि ये जो दुर्गा आसूची दशहरा दुर्गा पूजा नवरात्रि समय जदि करेंगे ताहले साधनाटा आपणकर 11 दिन हो आउ जो देखु दर्शक बंधु माँ जो साधना करेंगे साधनाटा 21 दिन करें 41 दिन करें आउ 11 दिन करें। साधना समय आमिष पियाज रसुण खाइबे नहीं ब्रह्मचर्य पालन करेंगे कौन पर नारी प्रति से भली खराब चिंताधारा आणवे नहीं फोन रे इआड़े सियाड़े गपीबे नहीं सब बेले नीरव रे जी समय आपणकर बड़का पड़ो से समय आपण गीता भागवत पुराण चंडी पुराण मालिका माँ भजन कीर्तन रे समय बितातु। दर्शक बंधु आपण घरे जदि पांजी थी ताहले आपण माने देखिपारे कैलेंडर में देखिपारे आमर 24 तारीख सेप्टेम्बर 24 तारीख मंगलवार दिन देखिए द्वितीया मूलाष्टमी से दिन ठारू माँ दुर्गा माँ 16 दिनात्मक पूजा आरंभ होपण से दिन ठारू करें माने सेप्टेम्बर 24 रु आपड़ जदि अक्टोबर 13 रे पड़ो दुर्गा माँ दशहरा सेप्टेम्बर 24 तारीख रु जो दिन 16 दिनिया पूजा आरंभ 16 दिनात्मक पूजा आपड़ जदि अक्टोबर 13 पर्यंत दुर्गा दशहरा पर्यंत साधना करुँच ताहले साधनाटा 16 दिन हम। दर्शक बंधु आउ जदि आपण मैंने कौन करेंगे ना अक्टोबर मास 3 तारीख रे नवरात्रि आरंभ आपण अक्टोबर मास 3 तारीख रु अक्टोबर मास 13 तारीख पर्यंत जदि साधना करेंगे साधनाटा 11 दिनिया हम। आउ आपण जदि 21 दिन साधना करने चाहूँगी ताहले आपण मैंने कौन करेंगे ना से सेप्टेम्बर मास 24 तारीख जो दिन
ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀବାହନ ଓଷା ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଦିନ ହେଲା 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଆପଣ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରୁ ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ, ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସାଧନା କରିବେ ତାହେଲେ ସାଧନାଟା ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କାମାକ୍ଷା ସାଧନାରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ କେବେ ସାଧନା କରିବେ ନା ଦିନେ କରିବେ, 2 ଦିନ କରିବେ, 3 ଦିନ କରିବେ, ତାପରେ କ'ଣ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହେଲା, ଧଡ଼ଧାଡ଼ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଡରିଯିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚମକି ପଡ଼ିବେ, ଡରିଯିବେ କି ସାଧନା ଅଧାରୁ ଉଠି ପଳେଇବେ, ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଇ ସାଧନା କରିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ? ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକିନି ସାଧନା କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା କାମାକ୍ଷା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସିଏ କାମନାର ଦେବୀ, ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବେ, ଯାହା ଡାକିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ଭାବରେ ଆପଣ ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯାହା ଡାକିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସାମର ଗୁହାଟୀ ଉପରେ ନୀଳପର୍ବତ ବାସିନୀ ମା କାମାକ୍ଷା ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେଠି ଅମ୍ବୁବାଛି ମେଳା ଲାଗେ। ତେଣୁ କାମାକ୍ଷା ସାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମ୍ବୁବାଛି କପଡ଼ା, ଗୋଟେ ଅମ୍ବୁବାଛି କପଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଅମ୍ବୁବାଛି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପଡ଼େ। ସେଇ କପଡ଼ାଟା ରକ୍ତ ମାଙ୍କର ସେଇଟା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେଇ କପଡ଼ାଟା ଅମ୍ବୁବାଛି କପଡ଼ାଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ମାଙ୍କର କାମାକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଯଦି ଅମ୍ବୁବାଛି କପଡ଼ା ନାହିଁ, କାମାକ୍ଷା ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଚଳିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିବେ ଆପଣ ପୂର୍ବପଟକୁ ମୁଖ କରି ବସିବେ, ପୂର୍ବପଟକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସାଧନାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ନା ଗୋଟେ କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଫଟୋ ବନ୍ଧେଇକି ଆଣିପାରିବେ, ଗୁଗଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ, ଫଟୋ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ବନ୍ଧେଇକି। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ଧୂପ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୀପ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପଟି ଯେମିତି ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଲିଭି ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରନ୍ତୁ ରାତିରେ ହେବ। ଏଇ ସାଧନାଟି ଆମର ରାତି 11:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 3:30 ଭିତରେ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଶେଷ ଦିନ ଆହୁତି କରିବେ, 108 ଆହୁତି ହେବ ଗୁଆ ଘିଅରେ 108 ଆହୁତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ 108 ଆହୁତି ହେବ। ଆଉ କାମାକ୍ଷା ମାଙ୍କ ସାଧନାଟା ଆମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଫଟିକ ମାଳା ହେଉ, ନହେଲେ ବେଲମାଳା ହେଉ, ନହେଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ହେଉ, ନହେଲେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମାଳା ହେଉ, ଆପଣମାନେ କରିବେ। ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମାଳା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଏଇଟା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଲାଲ କଲର୍ ଆସନ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଲାଲ କଲର୍ ଲୁଗା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟିକି ସବୁଦିନ ଧୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଗାଟି ସିଲେଇ ହେଇନଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଲେଇ ସେ ଲୁଗା ହେଇନଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଳସ ଯେମିତି ସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ଆପଣ ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ବାମ ପଟରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ସମୟଟା ସମାନ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟ କହିଲି, ଯେଉଁ 11:30 ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରାତି 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟି ମୁଁ କହିଲି ସମୟଟି ସବୁଦିନ ସମାନ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ କେଉଁଦିନ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ, କେଉଁଦିନ ଡେରିରେ ଆସିବେ ସେମିତି ହେଲେ ହେବନି। ଆଉ ସମୟଟିକି ସବୁଦିନ ସମାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଲାଲ କଲର୍ ଫଳ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସେଉ ହେଉ, ଚେରି କୋଳି ହେଉ, ଖଜୁରୀ କୋଳି ହେଉ, କମଳା ଲେମ୍ବୁ ହେଉ, କଦଳୀ ହେଉ, ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ବି କରି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି କରିକି ଦେଇପାରିବେ, ଖେଚଡ଼ି କରିକି ଦେଇପାରିବେ। କ୍ଷୀରିରେ ଟିକେ ଆମ କେଶର ପକାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ এই ସାଧନାଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେବ ମାଆଙ୍କର। ଆପଣ 21 ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ 21 ମାଳା। ଯଦି 21 ମାଳା ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 11 ମାଳା ଲେଖା ଜପ କରିବେ। 11 ମାଳା ନହେଲେ 21 ମାଳା ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଆଙ୍କର ସାଧନା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମାଆଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆଙ୍କର
ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।